नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आजना विडियो लेक्चर अंदर आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे रसायन विज्ञान प्रकरण नंबर 7 पी विभागना तत्वोनो अभ्यास करवानो छे। इंग्लिश में कहेवाय ध पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ब्लॉक एटले विभाग अने एलिमेंट एटले तत्व। पी विभागना तत्वो। हवे पी विभागना तत्वो छे एवुं कहे छे रसायन विज्ञानमां विविधता जोवा मळे। पी विभागना तत्वों में विविधता जोवा मळे। शुं काम विविधता जोवा मळे? कारण के पी विभागनुं तत्व छे ए पोताना ज विभागना तत्वों साथे प्रक्रिया करे। ए सिवाय एस विभाग, डी विभाग अने एफ विभागना तत्वों साथे प्रक्रिया करतुं होवाने कारणे एमां विशिष्टता विविधता जोवा मळे। सौप्रथम आपणे एसपीडीएफ विभागना तत्वो कोने कहेवाय एनी व्याख्या। आवत कोष्टकने 4 विभागमां वहेंची शकाय। 4 विभाग एस, पी, डी અને એફ। આવત કોષ્ટકને 4 વિભાગમાં વહેંચી શકાય। એસપીડીએફ એકને પેટા કક્ષક, આ કક્ષક એસપીડીએફ કક્ષક છે। પેટા કક્ષક એકને એક પેટા કક્ષક છે, પી ને 3 પેટા કક્ષક છે, ડી ને 5 પેટા કક્ષક છે અને એફ ને 7 પેટા કક્ષક છે। એક કક્ષકમાં વધુમાં વધુ ઇલેક્ટ્રોન 2 સમાવી શકાય। વધુમાં વધુ 2 ઇલેક્ટ્રોન સમાવી શકાય। आ इलेक्ट्रॉन है एक कक्षक में वधु 2 इलेक्ट्रॉन समावी शकाय। तो एस कक्षक नी अंदर वधु 2 इलेक्ट्रॉन समावी शकाय तो 2 समूह मळे। केटला समूह मळे? 2। क्या समूह 1 અને 2? क्यो विभाग? एस विभाग। एस कक्षकनी अंदर 2 इलेक्ट्रॉन समावी शकाय तो 2 समूह मळे। समूह 1 અને 2 ए एस विभागना तत्वो। एमसीक्यू माटे खास ध्यान राखજો। एस विभागना तत्वो कोने कहेवाय? दाखल थतो छेल्लो इलेक्ट्रॉन एस कक्षकमां जतो होय तो एने शुं कहेवाय? एस विभागना तत्वो। पी विभागना तत्वो दाखल थतो छेल्लो इलेक्ट्रॉन पी कक्षकमां जतो होय तो एने शुं कहेवाय? पी विभागना तत्वो। पी ने 3 पेटा कक्षक छे, एक में वधु 2 इलेक्ट्रॉन समावी शकाय तो पी में वधु 6 इलेक्ट्रॉन। केटला इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 समूह मळे। 6 समूह मळे। समूह क्या? समूह 13 થી 18। क्या? पी विभाग। एस विभागनुं आवत कोष्टकमां स्थान डाबी बाजू, पी विभागनुं स्थान आवत कोष्टकमां जमणी बाजू। डी ने 5 पेटा कक्षक है। पहला तो डी कक्षक कोने कहेवाय? डी विभागना तत्वो कोने कहेवाय? दाखल थतो छेल्लो इलेक्ट्रॉन जो डी कक्षक में जतो होय तो एने शुं कहेवाय? डी विभागना तत्वो। 5 पेटा कक्षक है, एक में वधु 2 इलेक्ट्रॉन समावी शकाय तो डी में वधु 10 इलेक्ट्रॉन समावी शकाय तो 10 समूह मळे। क्या? समूह 3 થી 12 ए क्यों विभाग थशे? डी विभाग। 3 થી 12 ए डी विभाग थाय अने डी विभागनुं आवत कोष्टकनी अंदर स्थान वच्चे एटले एस विभाग आ बाजू अने आ बाजू पी विभागनी वच्चे। आगळ एफ विभागना तत्वो दाखल थतो छेल्लो इलेक्ट्रॉन एफ कक्षकमां जतो होय तो एने शुं कहेवाय? एफ विभागना तत्वो। 7 पेटा कक्षक छे, एक में 2 इलेक्ट्रॉन समावी शकाय तो एफ में वधु 14 इलेक्ट्रॉन समावी शकाय। 14 इलेक्ट्रॉन समावी शकाय। एफ विभाग ने समूह में वर्गीकृत करेल नथी। समूह में वर्गीकृत करेल नथी। आवर्त कोष्टक ने नीचे आवर्त में वर्गीकरण करेल छे। आवर्त में वर्गीकरण करेल छे। आवर्त 6 અને आवर्त 7। आवर्त 6 અને आवर्त 7 ની અંદર एफ विभाग आवर्त कोष्टक में वर्गीकृत करेल छे। आवर्त में वर्गीकरण करेल छे અને आवर्त कोष्टक ની નીચે 2 આડી હરોળ। आवर्त कोष्टक ની નીચે 2 આડી હરોળ। उभा स्तंभ तो एने समूह कहेवाय, आडी हरोळ तो एने आवर्त कहेवाय। तो छठो आवर्त अने 7मा आवर्तनी अंदर एफ विभागनो समावेश करेलो छे।
પી કક્ષકમાં વધુમાં વધુ 6 ઇલેક્ટ્રોન સમાય તો 6 સમૂહ મળે. આવર્ત કોષ્ટકમાં પી વિભાગનું સ્થાન ડાબી બાજુ, તો પી વિભાગ આપણે જોઈ વિસ્તૃત. અને સમૂહ 13 કહું, સમૂહ 13, 14, 15, 16, 17 અને 18 આ કયો વિભાગ છે? પી વિભાગ. 13, 14, 15, 16, 17 અને 18. અહીંયા 18મા સમૂહના તત્વોની વાત કરું તો સૌ પ્રથમ હિલિયમ આવશે, પછી નિયોન, આર્ગોન, Kr એટલે ક્રિપ્ટોન, Xc એટલે ઝેનોન અને Rn એટલે રેડોન. હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, ઝેનોન અને રેડોન. આવર્ત લખ્યું. આવર્તની વાત કરી તો આવર્તને n કહેવાય. n બરાબર 1 એટલે કે પહેલો આવર્ત, n બરાબર 2 એટલે બીજો આવર્ત, n બરાબર 3, n બરાબર 4 ચોથો આવર્ત, n બરાબર 5 પાંચમો આવર્ત, n બરાબર 6 અને n બરાબર 7. આવર્ત કોષ્ટકમાં 7 આવર્ત છે, આડી હરોળ છે અને આવર્ત અને ઊભા સ્તંભ છે ને સમૂહ પી વિભાગની અંદર 13 થી 18મા સમૂહનો સમાવેશ થાય. આવર્ત ક્રમાંક અથવા બાહ્યતમ કક્ષા કયો તો પણ ચાલે. જેટલામાં આવર્તનું તત્વ હોય એ જ તત્વની બાહ્યતમ કક્ષા હોય. શું હોય? બાહ્યતમ કક્ષા. એકી તત્વ નહીં આવે. અહીંયા આવશે 17માનું પ્રથમ તત્વ ફ્લોરિન, પછી કોણ આવે? ક્લોરિન, Br એટલે બ્રોમિન, I એટલે આયોડિન અને At એટલે એસ્ટેટિન. હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, ઝેનોન, રેડોન. હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, ઝેનોન અને રેડોન. ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન, આયોડિન અને એસ્ટેટાઇન. 16માનું પ્રથમ તત્વ ઓક્સિજન, બીજું સલ્ફર, ત્રીજું Fe સેલેનિયમ, Te ટેલ્યુરિયમ અને Po પોલોનિયમ. ઓક્સિજન, સલ્ફર, સેલેનિયમ, ટેલ્યુરિયમ, પોલોનિયમ. ઓક્સિજન, સલ્ફર, સેલેનિયમ, ટેલ્યુરિયમ અને પોલોનિયમ. 15મા સમૂહનું પ્રથમ તત્વ નાઇટ્રોજન, બીજું ફોસ્ફરસ, As આર્સેનિક, Sb એન્ટીમની અને Bi બિસ્મથ. નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક, એન્ટીમની, બિસ્મથ. નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક, એન્ટીમની અને બિસ્મથ. 14માનું પ્રથમ તત્વ કાર્બન, પછી સિલિકોન, Ge જર્મેનિયમ, Sn ટીન અને Pb એટલે લેડ. કાર્બન, સિલિકોન, Ge એટલે જર્મેનિયમ, Sn એટલે ટીન અને Pb એટલે લેડ. કાર્બન, સિલિકોન, જર્મેનિયમ, ટીન અને લેડ. 13માનું પ્રથમ તત્વ બોરોન, પછી આવશે એલ્યુમિનિયમ, પછી Ga અને આ Ge એટલે જર્મેનિયમ, Ga એટલે ગેલિયમ, I એટલે ઇન્ડિયમ અને Tl એટલે થેલિયમ. Th એટલે થોરિયમ અને Tl એટલે થેલિયમ. બોરોન, એલ્યુમિનિયમ, ગેલિયમ, ઇન્ડિયમ અને થેલિયમ. આના તત્વો જ્યારે સમૂહનો અભ્યાસ કરશું ત્યારે ગોઠવણી કરશું. 13મા સમૂહની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના આવી થાય NH2NP1. NH2NP1. n એટલે આવર્ત ક્રમાંક કોઈ પણ હોઈ શકે. S સંપૂર્ણ ભરાયેલી છે ને P માં 1 ઇલેક્ટ્રોન છે. 14મા સમૂહની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના NH2NP2. એક ઇલેક્ટ્રોન વધારતા જાઓ. 15માની NH2NP3. 16માની, હવે જો 13મો સમૂહ છે, 10 બાદ કરો. 13માંથી 10 બાદ કરો તો કેટલા વધે? 3. તો એની બાહ્યતમ કક્ષાની અંદર 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય. ક્યાં? S માં 2 અને P માં 1. 14માંથી હું 10 બાદ કરું. 14મો સમૂહ છે એમાંથી હું 10 બાદ કરું. 10 બાદ કરું તો 4 વધે. તો બાહ્યતમ કક્ષામાં 4 ઇલેક્ટ્રોન હોય. S માં 2 અને P માં 2. 15માંથી 10 બાદ કરું તો 5 વધે. તો 5 ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં? S માં 2 અને P માં 3. 16માંથી 10 બાદ કરું તો 6. તો 6 ઇલેક્ટ્રોન હોય બાહ્યતમ કક્ષામાં NH2NP4. S માં 2 અને P માં 4. 17મો સમૂહ 10 બાદ કરું તો બાહ્યતમ કક્ષામાં 7. તો ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી 7 કઈ રીતે? NS માં 2 અને NP માં 5 એટલે 5 ને 2 7. અને 18મો સમૂહ 10 બાદ કરું તો 8. બાહ્યતમ કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન NH2NP6. આ સંપૂર્ણ ભરાઈ ગઈ માટે એને નિષ્ક્રિય સમૂહના તત્વો કહેવાય. આ ઇલેક્ટ્રોન રચના હિલિયમ સિવાયની છે. કોના સિવાયની? કોના સિવાય છે? હિલિયમ સિવાય. કારણ કે હિલિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના આવે હિલિયમ 1s2. હિલિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના ફિક્સ છે 1s2. આગળ આ પહેલો આવર્ત છે, આ બીજો છે, ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો, છઠ્ઠો અને આ સાતમો આવર્ત. બરોબર? આ પહેલો આવર્ત, બીજો, ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો,
છઠ્ઠું અને સાતમું. હવે આના ઉપરથી તમને પેલા ગેપ સમજી લે કેટલો ગેપ હોય પહેલા આવર્ત અને બીજા આવર્ત વચ્ચે તત્વોનો. કેટલો ગેપ હોય પહેલા આવર્ત અને બીજા. આનો પરમાણુ ક્રમાંક 2 છે અને આનો પરમાણુ ક્રમાંક 10 છે, તો કેટલાનો 8 તત્વોનો ગેપ છે. આગળ પેલો કે પહેલા બીજા વચ્ચે 8 નો ગેપ છે, તો તમે 8 ઉમેરી દો તો એના પછીના તત્વો આવી જાય. આગળ આમાંથી અહીંયા ગેપ છે, આમાં 8 ઉમેરું તો 18 આવે, તો બરોબર છે. ઈ ગેપ 8 નો જ છે. પછી ગેપ આવશે ને એ 18 નો આવશે, એના પછીનો ગેપ 18 નો આવશે, એના પછીનો ગેપ 32 નો આવશે અને એના પછીનો ગેપ 32 નો આવે. એટલે આમાંથી કોઈ પણના પરમાણુ ક્રમાંક જોતા હોય ને તો તમને પહેલા ખબર હોવી જોઈએ ગેપની. 8 8 18 18 અને 32 32, 8 8 18 18 અને 32 32 એટલા તત્વોનો ગેપ છે. પહેલા આવર્ત બીજા આવર્ત વચ્ચે 8 નો, બીજા ત્રીજા 8, ત્રીજા ચોથા 18, ચોથા પાંચમા. અહીં શું કામ 18 છે? પછી 18 એટલા માટે છે એસ ના 2 તત્વો હોય, પછી પી વિભાગનો સમાવેશ થાય, ડી વિભાગનો ડી માં 10 એટલે 10 સમૂહ એટલે 10 તત્વો એસ વિભાગના 2 અને પી વિભાગના 6 એટલે 18 નો ગેપ મળે. આમાં પણ 18 નો ગેપ મળે. અને આવર્ત નંબર 6 છે ને, આવર્ત નંબર 6 એમાં એફ વિભાગનો સમાવેશ થઈ જાય, તો એસ ના 2, ડી ના 10, એફ ના 14 અને પી ના 6 એટલે ટોટલ 32 નો ગેપ થશે. કેટલાનો ગેપ થશે? 32. અહીંથી પી વિભાગની શરૂઆત થઈ જાય. પી વિભાગની શરૂઆત થઈ જાય, આમાંથી પી વિભાગની ડી વિભાગની શરૂઆત થાય એટલે 10 તત્વો વધી જાય એટલે 18. આમાં એફ વિભાગ હોતો નથી, આમાં એફ વિભાગની શરૂઆત થઈ જાય એટલે પાછા 14 વધી જાય એટલે 32 અને 32. હવે કોઈ પણનો પરમાણુ ક્રમાંક જોતો હોય તો મળી જાય. આનો પરમાણુ ક્રમાંક જોતો હોય તો 10 માં 8 ઉમેરી દો એટલે 18. આનો પરમાણુ ક્રમાંક જોતો 18 ઉમેરી દો, બરોબર. 18 36, બરોબર. પાછા 18 ઉમેરી દો, 54, પાછા 32 ઉમેરી દો, બરોબર. એ રીતે હવે આનો પરમાણુ ક્રમાંક જોતો હોય તો 17મા સમૂહનું તમને એમ પૂછે 17મા સમૂહ અથવા બીઆર નું સ્થાન તમને ખબર હોવી જોઈએ. એટલે ક્યાં સમૂહમાં આવે, ક્યાં આવર્તમાં આવે, એનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે, એની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું છે, ડાયરેક્ટ ખબર પડી. એટલે તમારો બીઆર છે કેટલામાં સમૂહમાં છે? 17માં. આવર્ત કેટલામાં છે? ચોથો. તો અહીંયા તમારે ઇલેક્ટ્રોન રચના જોતી હોય તો આની 18 છે, 18 માં 18 ઉમેરીએ તો 36. આની 36 છે તો આની કેટલી હોય? 35. બીઆર ની ઇલેક્ટ્રોન પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો આવશે? 35 પરમાણુ ક્રમાંક આવશે. 18મા સમૂહને નિષ્ક્રિય વાયુ તરીકે ઓળખવામાં આવે. નિષ્ક્રિય વાયુ અથવા ઉમદા વાયુ. 17મા સમૂહને હેલોજન, 16મા સમૂહને ચાલ્કોજન, 15મા સમૂહને નાઇટ્રોજન સમૂહ, 14મા સમૂહને કાર્બન સમૂહના તત્વો અને 13મા સમૂહને બોરોન સમૂહના તત્વો. પ્રથમ તત્વ બોરોન હોવાને કારણે બોરોન સમૂહના તત્વ તરીકે ઓળખાય. 16મા ને ચાલ્કોજન, 17મા ને હેલોજન અને 18મા ને નિષ્ક્રિય વાયુ અથવા ઉમદા સમૂહ તરીકે ઓળખવામાં આવે. આ સમૂહની અંદર ધાતુ તત્વો, અધાતુ તત્વો અને અર્ધધાતુ તત્વો અને નિષ્ક્રિયનો બધાનો સમાવેશ થતો હોવાને કારણે પી વિભાગના તત્વોમાં વિવિધતા જોવા મળે છે. આમાં ધાતુ તત્વો છે, અધાતુ સિલિકોન, જર્મેનિયમ અર્ધધાતુ છે, એની નીચે બધા ધાતુ છે. સિલિકોન, જર્મેનિયમ, આર્સેનિક, એન્ટીમની, ટેલ્યુરિયમ આ બધા અર્ધધાતુનો ગુણધર્મ ધરાવે. એની નીચે છે અધાતુ, એની ઉપર છે નીચે ધાતુ, ઉપર અધાતુ, અને આ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની કે મેળવવાની વૃત્તિ ધરાવતા નથી. એટલે એ ધાતુ કે અધાતુ ગુણધર્મ ધરાવતા નથી. 15મા સમૂહની વાત કરી તો 15મા સમૂહના તત્વો પહેલા નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પછી આર્સેનિક, એન્ટીમની, બિસ્મથ અને મોસ્કોવિયમ. નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક, એન્ટીમની, બિસ્મથ અને મોસ્કોવિયમ. નાઇટ્રોજનની સંજ્ઞા N, ફોસ્ફરસ P, આર્સેનિક AS,
એન્ટીમની SB, બિસ્મથ BI અને મોસ્કોવિયમ એટલે MC. નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક, એન્ટીમની, બિસ્મથ અને મોસ્કોવિયમ. સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જાઓ. ઉપરથી નીચે તરફ જતા સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતા સમૂહના તત્વો છે સમૂહ 15. ઉપરથી નીચે તરફ જતા અધાત્વીય ગુણધર્મ ઘટે. અધાતુ ગુણ ઘટે જ્યારે ધાતુ ગુણ વધે. સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતા અધાત્વીય ગુણધર્મ ઘટે અને ધાત્વીય ગુણધર્મ વધે. અધાત્વીય ગુણધર્મ એને કહેવાય કે જે ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોય. ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ તે જ ધરાવે જેના કદ નાના હોય. તો આ બીજા આવર્તનું તત્વ છે. બીજા આવર્તનું તત્વ છે તો કદ નાનું છે તો ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષવાની વૃત્તિ વધારે, એટલે એનો અધાત્વીય ગુણધર્મ છે. સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જાવ કદ મોટું થતું જાય. ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ ઘટતી જાય એટલે અધાત્વીય ગુણધર્મ ઘટતો જાય અને ધાત્વીય ગુણધર્મ શું થતો જાય? વધતો જાય. એટલે આ પ્રથમ બે છે એ અધાતુ છે. ત્યાર પછીના બે અર્ધધાતુ અને ત્યાર પછીના બે એ ધાતુપણાનો ગુણધર્મ ધરાવે. નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અધાતુ, આર્સેનિક, એન્ટીમની અર્ધધાતુ, બિસ્મથ અને મોસ્કોવિયમ એ ધાતુપણાનો ગુણધર્મ ધરાવે. 15મા સમૂહના પ્રાપ્તિ સ્થાન એમાં નાઇટ્રોજનની વાત કરી તો પેલું નાઇટ્રોજન. નાઇટ્રોજન છે એ વાતાવરણની અંદર 78% જેટલું મળે. વાતાવરણની અંદર કેટલા ટકા જેટલું? 78% જેટલું મળે અને પૃથ્વીના પોપડાની અંદર નાઇટ્રેટ સ્વરૂપે, પૃથ્વીના પોપડામાં ક્યાં સ્વરૂપે મળે? નાઇટ્રેટ. એટલે કે NaNO3 અને KNO3. આનું નામ થાય સોડિયમ નાઇટ્રેટ અને KNO3 નું નામ થાય પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ. NaNO3 એટલે સોડિયમ નાઇટ્રેટ અને KNO3 એટલે પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ. એનો સામાન્ય નામ. અને NaNO3 ને ચીલી સોલ્ટ પીટર તરીકે ઓળખવામાં આવે. ક્યાં તરીકે ઓળખવામાં આવે? ચીલી સોલ્ટ પીટર તરીકે. અને KNO3 ને ઇન્ડિયન સોલ્ટ પીટર તરીકે ઓળખવામાં આવે. આ સિવાય નાઇટ્રોજન છે એ વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓમાં પ્રોટીન સ્વરૂપે હાજર હોય. વનસ્પતિ અને પ્રાણીમાં પ્રોટીન સ્વરૂપે. નાઇટ્રોજન વાતાવરણની અંદર કેટલા ટકા? 78% જેટલું. પૃથ્વીના પોપડાની અંદર KNO3 અને NaNO3. NaNO3 એટલે સોડિયમ નાઇટ્રેટ અને KNO3 એટલે પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ. KNO3 એટલે ઇન્ડિયન સોલ્ટ પીટર અને KNO3 એટલે ચીલી સોલ્ટ પીટર તરીકે રહેલો છે. એ સિવાય નાઇટ્રોજન વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓમાં પ્રોટીન સ્વરૂપે રહેલો છે. ત્યારબાદ ફોસ્ફરસની વાત કરી તો બીજું ફોસ્ફરસ. ફોસ્ફરસ છે એ એપેટાઇટ ખનિજમાં જોવા મળે. એપેટાઇટ ખનિજમાં જોવા મળે. એપેટાઇટ ખનિજનું સૂત્ર Ca9PO4 6 CaX2. આ એપેટાઇટ ખનિજનું સૂત્ર Ca9PO4 6 CaX2. એમાં જ્યાં X બરાબર ફ્લોરિન, ક્લોરિન અને OH સમૂહ તરીકે. જો હું F લઉં તો એને કે ફ્લોર એપેટાઇટ Ca9PO4 6 CaF2. તો આને કહેવાય ફ્લોર એપેટાઇડ. શું કહેવાય? ફ્લોર એપેટાઇડ. આગળ હું અહીંયા Cl લઉં તો Ca9PO4 6 CaCl2. આને કહેવાય ક્લોર એપેટાઇડ.
અહીંયા OH લઈ લઉં, Ca9PO4 6 CaOH તો આને કહેવાય હાઇડ્રોક્સી એપેટાઇટ. હાઇડ્રોક્સી એપેટાઇટ ફોસ્ફરસ એપેટાઇટ ખનિજમાંથી જોવા મળે Ca9PO4 6 CaX2. ઘણી વખત આનું પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર પૂછે તો એનું પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર આમાંથી કંઈક કોમન નીકળે એમ છે, બે કોમન કાઢ લો. તો કેલ્શિયમ 9 અને 10 છે. કેટલા છે? 10 છે ને, તો કેટલા વધશે? 5 વધશે. PO4 6 છે તો 3 અને X 1. તો આ મળ્યું ને એ એપેટાઇટનું શું મળ્યું? પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર. પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર શું મળ્યું? પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર. ઘણી વખત પૂછે કે એપેટાઇટ ખનિજનું પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર, તો કંઈક કોમન કાઢી લેવાનું. બે કોમન કાઢ્યા, 9 અને 10 હતા તો 5 વધ્યા, PO4 6 હતા તો 3 વધ્યા, X2 એ 2 હતા તો 1 વધ્યા. આ સિવાય ફોસ્ફરસ હાડકામાં અને જીવન કોષોમાં પણ હોય. શેમાં? હાડકાના બંધારણમાં. અને જીવન કોષમાં. હાડકાના બંધારણ અને જીવંત કોષોમાં પણ હોય. એ સિવાય દૂધ અને ઈંડાની અંદર ફોસ્ફોપ્રોટીન સ્વરૂપે હોય. દૂધ અને ઈંડામાં ફોસ્ફોપ્રોટીન સ્વરૂપે હોય. પ્રોટીનના બંધારણની અંદર પણ ફોસ્ફરસ હોય, દૂધમાં પ્રોટીન હોય ભરપૂર પ્રમાણમાં, ઈંડામાંથી પણ પ્રોટીન મળે એ ફોસ્ફોપ્રોટીન સ્વરૂપે હોય. એ સિવાય નાઇટ્રોજન ફોસ્ફરસની વાત કરી, એસ, એસબી અને બીઆઈ. ત્રીજું એસ એટલે આર્સેનિક, એસબી એટલે એન્ટીમની અને બીઆઈ એટલે બિસ્મથ. આ ત્રણ તેના સલ્ફેટ ખનિજમાંથી જોવા મળે. શેમાંથી જોવા મળશે? સલ્ફાઇડ ખનિજમાંથી. આર્સેનિક, એન્ટીમની અને બિસ્મથ તેના સલ્ફાઇડ ખનિજમાં જોવા મળે. શેમાં જોવા મળશે? સલ્ફાઇડ ખનિજની અંદર. અને આગળની વાત કરી તો એમસી એટલે શું છે? મોસ્કોવિયમ. મોસ્કોવિયમ છે એ સંશ્લેષિત રેડિયો સક્રિય છે. રેડિયો સક્રિય છે. સંશ્લેષિત રેડિયો સક્રિય છે અને એની ઇલેક્ટ્રોન રચના એમસી મોસ્કોવિયમ પરમાણુ ક્રમાંક 115 RN રેડોન પછીની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો. કોના પછીની? રેડોન. અને આ મોસ્કોવિયમ છે એ 7મા આવર્તનું તત્વ છે. શું છે? 7મા આવર્તનું. એટલે અહીંયા આવશે 7p. અહીં શું આવે? 7s. અહીં શું આવે? 7s 7p. તો અહીંયા એક ક્વોન્ટમ ઓછો એટલે 7d અને અહીં એક ક્વોન્ટમ ઓછો એટલે કે 6f. 5f. શું આવશે? 5f. અહીં 7 એક ક્વોન્ટમ ઓછો એટલે d અને એક ક્વોન્ટમ ઓછો એટલે કે 5. કેટલામાં સમૂહનું? 15માં આવશે. 15માં બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 5. તો 2 અહીંયા હોય અને 3 અહીંયા હોય. અને આ પૂરી ભરાયેલી 10 અને આ પણ પૂરી ભરાયેલી 14. આ કોની ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ? મોસ્કોવિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ. 5f14, 6d10, 7s2 અને 7p3. એ રેડિયો સક્રિય છે અને અર્ધાયુષ્ય સમય ઘણું જ ઓછું છે. અર્ધાયુષ્ય સમય ઘણું ઓછું છે એટલે ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત થશે. એટલે આનું રસાયણ વિજ્ઞાન મોસ્કોવિયમનું ખૂબ જાણીતું નથી. ફરીથી નાઇટ્રોજન વાતાવરણની અંદર 78%, પૃથ્વીના પ્રમાણમાં નાઇટ્રેટ NaNO3 એટલે સોડિયમ નાઇટ્રેટ નામ થાય ચિલી સોલ્ટપીટર, KNO3 એટલે પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ, ઇન્ડિયન સોલ્ટપીટર બીજું વનસ્પતિ અને પ્રાણીમાં પ્રોટીન સ્વરૂપે જોવા મળે. ફોસ્ફરસની વાત કરીએ તો ફોસ્ફરસ છે એપેટાઇટ ખનિજમાં જોવા મળે. એનું સૂત્ર થાય
PO4 6 CaX2 પ્રમાણસૂચક સૂત્ર પૂછે તો બે કોમન કાઢ્યો Ca5 PO4 3x. X તરીકે ફ્લોરિન ક્લોરિન હોય, જો X તરીકે ફ્લોરિન હોય તો ફ્લોરેપેટાઇટ, ક્લોરિન હોય તો ક્લોરેપેટાઇટ અને જો OH હોય તો હાઇડ્રોક્સી એપેટાઇટ. એ સિવાય હાડકાના બંધારણની અંદર પણ ફોસ્ફરસ હોય અને જીવંત કોષોની અંદર પણ ફોસ્ફરસ હોય. એ સિવાય દૂધ અને ઈંડાની અંદર પણ તમને શું જોવા મળશે? ફોસ્ફોપ્રોટીન સ્વરૂપે ફોસ્ફરસ જોવા મળે. એ સિવાય આર્સેનિક, એન્ટીમની, બિસ્મથ એને સલ્ફાઇડ ખનિજમાંથી જોવા મળે. જ્યારે મોસ્કોવિયમ છે એ સંશ્લેષિત રેડિયો સક્રિય છે. કેવું છે? સંશ્લેષિત રેડિયો સક્રિય અને એની ઇલેક્ટ્રોન રચના છે રેડોન 5F14 6D10 7S2 7P3. અર્ધવિશેષ સમય ખૂબ જ ઓછો છે, તેથી તેનું રસાયણ વિજ્ઞાન ઘણું જ ઓછું જોવા મળે. 15મા સમૂહની ઇલેક્ટ્રોન રચના. સંયોજકતા કક્ષા 15મો સમૂહની પહેલા વાત કરી. સમૂહ 15 એમાં તો 10 બાદ કરું તો 5 મળ્યાની સંયોજકતા કક્ષા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા મળ્યા. બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન, બાહ્યતમ કક્ષા એટલે કહેવાય સંયોજકતા કક્ષા. તો સંયોજકતા કક્ષા ઇલેક્ટ્રોન કેટલા મળ્યા? 5. તો સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોનના નિષ્ક્રિય વાયુ પછી NS2NP3 એમાં S માં 2 ઇલેક્ટ્રોન ભરાયેલા છે સંપૂર્ણ. એવું કે છે NS કક્ષક 2 ઇલેક્ટ્રોનથી સંપૂર્ણ ભરાયેલી છે NS2. જ્યારે P કક્ષકની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 3. P માં સમાવી કેટલા શકાય? 6. પણ ત્રણેય P માં એક એક છે. PX1 PY1 અને PZ1. એટલે અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી હોવાને કારણે એ વધારાની સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરશે. એટલે 15મા સમૂહની ઇલેક્ટ્રોન રચના ખૂબ જ સ્થાયી છે. હવે બધા તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચનાનો અભ્યાસ કરી. સૌપ્રથમ નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, S આર્સેનિક, Sb એન્ટીમની અને Bi એટલે બિસ્મથ. નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક, એન્ટીમની, બિસ્મથ અને Mc એટલે મોસ્કોવિયમ. બરોબર. આનો પરમાણુ ક્રમાંક 7 છે. 7માં તમારે 8 નો ઉમેરો કરવાનો છે એટલે આનો પરમાણુ ક્રમાંક મળશે 15. 15 ની અંદર તમારે 18 નો ઉમેરો કરવાનો છે. 15 ની અંદર 18 નો ઉમેરો એટલે 33. પછી પરમાણુ ક્રમાંક 51, 83 ને 115. 51, 83 અને 115 જોવા મળશે. આમાં કેટલો ઉમેરો? 8 નો ઉમેરો, પછી 18 નો ઉમેરો, પછી 18 નો ઉમેરો, પછી 32 નો અને પછી 32 નો ઉમેરો. પરમાણુ ક્રમાંક છે. હવે કોના પછીની ઇલેક્ટ્રોન રચના તમારે લખવાની છે? નિષ્ક્રિય વાયુ પછીની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવાની છે. હું અહીંયા લખું છું. આ પહેલી કક્ષા, આ બીજી, આ ત્રીજી, ચોથી, પાંચમી, છઠ્ઠી અને આ સાતમી. બરોબર. પહેલી કક્ષા, બીજી, ત્રીજી, ચોથી, પાંચમી, છઠ્ઠી અને સાતમી. અહીં નાઇટ્રોજન છે, અહીં ફોસ્ફરસ, નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક, Sb એન્ટીમની, Bi બિસ્મથ અને Mc એટલે મોસ્કોવિયમ. નિષ્ક્રિય વાયુની રચના લખું તો અહીં હિલિયમ, અહીં નિયોન, આર્ગોન, Kr એટલે ક્રિપ્ટોન, Xc એટલે ઝેનોન, Rn એટલે રેડોન. બરોબર. તો મારે નાઇટ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવી તો એની અગાઉ કોણ નિષ્ક્રિય વાયુ છે? હિલિયમ. મારે હિલિયમની પહેલા લખવી પડે. હિલિયમ નિષ્ક્રિય વાયુ આવશે. જો મારે ફોસ્ફરસની લખવી હોય તો એની અગાઉ નિષ્ક્રિય વાયુ કોણ છે? નિયોન. હિલિયમ પછી નિયોન. પછી મારે આર્સેનિકની લખવી છે તો અગાઉની કક્ષક પૂર્ણ ભરાયેલી કઈ છે? આર્ગોનની. તો આર્સેનિક લખી આર્ગોન, Ar. હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન. અહીં કોણ આવે? Kr એટલે ક્રિપ્ટોન, Xc એટલે ઝેનોન અને Rn એટલે શું આવશે? રેડોન. આ નિષ્ક્રિય વાયુની ઇલેક્ટ્રોન રચના પછી લખવાની છે. બધામાં કોમન છે. બરોબર. બધામાં કોમન છે. નાઇટ્રોજન માટે n બરાબર 2 છે, આ n બરાબર 3 છે, n બરાબર 4 છે, n બરાબર 5, n બરાબર 6, n બરાબર 7. ઇલેક્ટ્રોન રચના ગોખવાનો પ્રશ્ન નથી, સમજવાનો છે. સમજવાથી બધી આવડશે અને ગોખવાથી એક પણ નહીં આવડે. આ 2 છે તો અહીં 2 મૂકી દો. એટલે ઇલેક્ટ્રોન રચના 2s2 અને 2p3. n કેટલામાં આવે? 3. તો અહીં 3 મૂકી દો. 3s2 3p3, 3s2 3p3. આગળ હું 4 મૂકી દઉં તો 4s2 4p3. બાહ્યતમ કક્ષાની બધાની 5 ઇલેક્ટ્રોન છે.
3 ને 2 5, 3 ને 2 5, 3 ને 2 5. હવે ચેક કરી લઈ. આર્ગોન એટલે 18, 18 ને 2 20, 20 ને 3 23 ઇલેક્ટ્રોન થયા. અહીં તો 33 છે, 23 થયા, 33 છે, તો અહીં ગેપ પડે છે, 10 નો ફેરફાર આવે છે, તો એ ડી માં સમાયેલા હોય. 3d10 શું હોય? 3d10. હવે ગણો, થઈ ગયા 18, 18 ને 2 20, 20 ને 3 23, 23 ને 10 33. પણ આ બાહ્યતમ કક્ષા નથી, આ બાહ્યતમ કક્ષા છે. અહીં n બરાબર 3 એ અંદરની છે અને n બરાબર 4 એ બાહ્યતમ બહારની કક્ષા છે. તો એમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 5 જ છે. આગળ આ બંને ઇલેક્ટ્રોન સમાન થાય. આગળ અહીં n બરાબર 5 મૂકી દઉં. 5s2 5p3 આમાં પણ 5 જ ઇલેક્ટ્રોન છે. 51 અહીં ગેપ મળે છે, અહીં 4d10 આવે. અહીં 5 હોય ને તો અહીં શું આવશે? 4d. આ બંને સમાન થશે. એકમાં 3d અને એકમાં 4d નો ઉમેરો થશે. આગળ અહીંયા 32 નો ગેપ આવ્યો. ધ્યાન રાખજો, છઠ્ઠા આવર્ત અને સાતમા આવર્તની અંદર બંનેમાં 32 નો ગેપ છે. તો SI હોય, P હોય, B હોય અને F પણ હશે. એટલે પહેલા આ લખી નાખો આપણે ઇલેક્ટ્રોન હતા. n બરાબર 6, અહીં 6 મૂકી દઉં તો શું આવશે? 6s2 6p3. અહીંયા શું આવશે? 6s2 6p3. અહીં 7 આવશે. શું આવશે? 7. અહીંયા 7, 7s2 7p3. હવે આમાં f નો ઉમેરો થઈ ગયો એટલે 32 નો ફેરફાર છે. એટલે પહેલા તો d લખું. d લખું ને આના કરતા એક ઓછો ક્વોન્ટમાર્ક હોવો જોઈએ. એટલે અહીં 6 છે તો 5d એ સંપૂર્ણ ભરી ગયો 10. f નો આના કરતા એક ઓછો ક્વોન્ટમાર્ક એટલે 4f સંપૂર્ણ ભરી ગયો એટલે 14. આ ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ ગઈ. અહીંયા n બરાબર 7 તો 7s2 7p3 d માં ઇલેક્ટ્રોન રચના આના કરતા એક ઓછો ક્વોન્ટમાર્ક એટલે 6d10 અને f એના કરતા એક ઓછો ક્વોન્ટમાર્ક એટલે કે 5f. f માં કેટલા સમાવી શકાય? 14. આ થઈ ગઈ એની ઇલેક્ટ્રોન રચના.